educational workshop on ECMO, extracorporeal membrane oxygenation. ECMO is it's like a bridge between heaven and the local, the human being. That means any severe patients where if you can support them for few days and then their life will be very good. That means like you see the sick cases like H1N1, or if there is a cardiac patient who developed acute heart attack, severely LV dysfunction, which we cannot able to do either bypass or angioplasty, or any lung infection which lung is totally damaged, is there a chance that it is going to recover? In that period we need to protect. For that we have a machine called ECMO. This machine, if you put the patient for 1 week or 2 weeks or 3 weeks, there are patients who are alive and then they go home and lead a good quality of life. But these type of patients, if this machine is not there, then we cannot able to, the patient may not able to survive. See, one is all these days, we don't have this machine. In India, maybe we had one. In South India, ours is the first machine using now. There are two, says what Sunil says. There is a reversible and irreversible. If the lungs are irreversibly damaged, even if you put the patient on ECMO, there is no use. If the lung is still, a reversible damage has been occurred, but still not able to maintain the oxygenations with the help of a ventilator. In the ventilator itself, we have positive pressure. In spite, we will do all those things. Still, the lung is in good condition, provided if we support them for some time, give rest for the lung, it will recover. In those type of patients, we keep it, then those patients will definitely get benefit out of it. Organ, if there is an acute insult, like suppose there is sometimes the kidney will be totally packed off. It won't secrete even a single ml of urine. But if you don't delay that and do a dialysis immediately, there is a good chance the kidney totally recovers. Suppose if you delay for 10 hours or 14 hours, the kidney may recover after 4 to 6 weeks by doing intermittent dialysis, but that kidney will not come back to normal. There will always be a chronic renal failure. So this is the acute, as you rightly mentioned, you asked for that, the importance when we need to intervene, when you want to shift from the ventilator to the ECMO, that is the very crucial period. That's a very good question. The reason is, when you keep monitoring every 2 hourly the oxygen needs and the presence in the blood and all, in spite of all the full parameters are supporting, if it is not getting, then you need to immediately take a decision, put the patient. Even if it is damaged little longer time, the recovery will also may not be that excellent. ECMO అనే ఒక కొత్త టెక్నాలజీని మనం హైదరాబాద్కి సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం కిమ్స్ అనేది తీసుకొచ్చింది. ECMO అనేదానికి ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ మెంబ్రేన్ ఆక్సిజనేషన్. కార్పస్ అంటే బాడీ, ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ అంటే బాడీకి అవుట్ సైడ్ ఒక ఎక్విప్మెంట్ పెట్టి, మెంబ్రేన్ ఆక్సిజనేషన్ అంటే లంగ్ అనేది ఒక ఆక్సిజనేటర్ కింద పనిచేస్తుంది బాడీలో. అది పడిపోయినప్పుడు దాన్ని సపోర్ట్ చేసేదానికి దీన్ని మనం వాడతాం అన్నమాట. అలాంటి టెక్నాలజీ వరల్డ్ వైడ్ చాలా ప్లేసుల్లో ఉంది, వాడుతూ ఉన్నారు. కొన్ని వేల మందికి ఇప్పుడు దాకా దీనివల్ల బెనిఫిట్ పొందేది. కానీ ఇండియాలో అనేది ఇంతవరకు ఇంకా పాపులర్ కాల, వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల. ఒకటి ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్, రెండోది ఏంటంటే ఆ కాస్ట్కి మనం కొన్నా కూడా దాన్ని వాడే మనుషులు, అంటే ఇంటెన్సివిస్టులు, పెర్ఫ్యూషనిస్టులు, నర్సింగ్ స్టాఫ్, వీళ్ళంతా బాగా వెల్ ట్రైన్ అయి ఉండాలి. తర్వాత ఏంటంటే కాస్ట్, పర్ పేషెంట్కి కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. వీటన్నిటి వల్ల లేకుండా ఉన్నది. అలాంటిది మనం ఇప్పుడు కిమ్స్లో తెచ్చాము. ఆ టెక్నాలజీ కాకుండా మనకి ఇప్పుడు దాన్ని ట్రైన్ అయిన డాక్టర్స్ మన హాస్పిటల్లోనే 4 ఉన్నారు. 2 పెర్ఫ్యూషనిస్టులు, 4 నర్సింగ్ స్టాఫ్, వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ జనరల్గా యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు స్వైన్ ఫ్లూ, మన 29 years 40 years ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనం వెంటిలేటర్ మీద సపోర్ట్ చేసి ఒక 5 రోజులు 6 రోజులు అయిన తర్వాత లంగ్ బాగా డ్యామేజ్ అయిపోతే
ఆ పేషెంట్ చనిపోతుంది. అలాంటి వాళ్ళని అదేవిధంగా అక్యూట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా కూడా ఒక 2-3 రోజులు మనం కనుక సపోర్ట్ చేస్తే హార్ట్కి రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఈ సపోర్ట్ అనేది మనకి చేసేదానికి ఇప్పుడు దాకా ఏమీ లేదు. అలాంటి దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యేకమైన మిషన్ మీద పెట్టి ఒక 1 వీక్ కానీ 2-3 వారాలు కానీ 4-5 వారాలు కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. చేస్తున్నప్పుడు లంగ్ హార్ట్ కనుక రికవర్ అయితే అప్పుడు మనం దాన్ని తీసేస్తూ ఉంటే మనం బాడీకి మళ్ళీ పేషెంట్ రికవర్ అవుతాడు. దెన్ యూ కెన్ గో హోమ్. తర్వాత మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చు. అలాంటి ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది. ఇలాంటిది మన దగ్గర ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం రావటంలో ముఖ్యంగా ఏం చేస్తామంటే ఈ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఇలాంటి పరికరాన్ని వాడే నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ జూనియర్ డాక్టర్స్ కానీ ఇంటెన్సివిస్టులు కానీ వీళ్ళందరికీ అవగాహన అనేది క్రియేట్ చేసేదానికి మనం ఒక వర్క్షాప్ 3 days ఇక్కడ మనం పెడుతున్నాము. దీంట్లో కూడా ఆ మిషన్ తీసుకొచ్చి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. తర్వాత కూడా కొంతమంది ఫెలోషిప్ కింద పెట్టి మన ఇన్స్టిట్యూట్లో మనం చేస్తున్నాం కిమ్స్లో. ఇలాంటిది పరికరం ఉంది, ఇలాంటి వల్ల మనం ఉపయోగపడవచ్చు అనేది ఈ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ అందరికీ తెలియాలి. తర్వాత అదే పబ్లిక్ కూడా కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు ఉంటే మనం ఆ పేషెంట్ని ఏ దూరంలో 400 కిలోమీటర్లు కానీ 500 కిలోమీటర్లు కానీ ఉన్నప్పుడు ఈ మిషన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ చూసి మిషన్ మీద ఆ పేషెంట్ని పెట్టి ఆ అంబులెన్స్లో కూడా మనం ఇక్కడికి తీసుకొని రావచ్చు. మిషన్ అనేది చాలా పోర్టబుల్గా ఉంటుంది, పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ ఏం కాదు. కాబట్టి దాన్ని తీసుకొని రావచ్చు. అలాంటప్పుడు మనం ఎంత దూరంలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటి పరికరం ఇలాంటి వల్ల ఉపయోగం ఉంది అనేది తెలిసేదానికని ఈ వర్క్షాప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అందుకని ఈరోజు మనం మీటింగ్ పెట్టాం అన్నమాట. దీనికి మామూలుగా ఏంటంటే 3 lakhs నుంచి 10 lakhs దాకా అవుతుంది. మిషన్ కాస్ట్ అనేది పెద్ద నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఉంటే ఎక్కువ ఉండదు. డే టు డే మేనేజ్మెంట్లో దానిలో డిస్పోజబుల్స్ కానీ ఒక నర్సు ఒక పెర్ఫ్యూజనిస్టు 24/7 అదే మిషన్ దగ్గర ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మనం టెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి ట్యూబింగ్ ఎలా ఉంటుంది, మార్చాలా ఇవన్నీ. అందుకని అవి బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ ఒక్కోసారి బ్లడ్ డ్యామేజ్ కూడా అవుతుంటుంది, బ్లడ్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్న దానివల్ల మనకు కొంచెం కాస్ట్ అనేది పెరుగుద్ది. ఆ కాస్ట్ కూడా మనం 1 weekలో రికవర్ అయ్యారా, 2-3 వారాలు పట్టిందా, లేకపోతే 4 వారాలు పట్టిందా అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. 3 నుంచి 10 లక్షల వరకు ఇది ఉంటుంది. ఇలాంటిది డెఫినెట్గా దగ్గర ఎప్పుడు ఈ ఫెసిలిటీ లేకుండా చనిపోతున్న వాళ్ళల్లో కనుక అంటే రీజనబుల్, ఇందాక మేడం అడిగినట్టు ఏ కరెక్ట్ టైంలో కనుక ఆ మిషన్ని మనం పెడితే అలాంటి వాళ్ళకి 50% నుంచి 90% వరకు సక్సెస్ అవుతుంది. అంటే ఈ మిషన్ అనేది లేకపోతే ఈ 90 people చనిపోయేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ మిషన్ ఉన్న దానివల్ల ఈ 90 people మళ్ళీ బడికి దే కెన్ లీడ్ దేర్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఎస్పెషలీ యంగ్ పేషెంట్స్కి ఇట్స్ రియల్లీ అ బూన్. చాలా మంచి టూలు, అలాంటి ఫెసిలిటీ ఇక్కడ ఉన్నది. దాన్ని అందరూ వాడుకుంటారని మనం ప్రెస్ మీట్ పెడతాం.